Good morning, students. Today we are going to study about climate and natural vegetation of India. Last class we have studied up to altitude, isn't it? See, one more thing. Last test, most of the students written, they have sent me, but I have corrected most of the papers. See, today I am going to give some homework. See, geography, second lesson, 1 words, then 2 mark question. 2 mark question, listen very carefully. First question, list the factors affecting climate of India. What is mean by normal lapse rate? What are jet streams? What is burst of monsoon? Next question, name the areas which receive heavy rainfall. Okay, these are the 2 mark questions. Should write test within 1 page. கண்டிப்பாக ஒரு பேஜில் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கணும், ஒரு பக்கத்தில் எழுதியிருக்கணும். சரியா? Don't write the question, write only answers. Okay, you should write in front of the parents and correct it in front of the parents. You have write the mark in the index. Okay, yeah. At the same time, next one more test also, map test, page number lesson 1, page number 143. 143 the map exercise given. Okay, see, major mountain ranges, Karakoram, Ladakh, Saskar, Aravalli, then important major rivers, then plateau. Okay, see the rivers, you have bring only outline map of India. Then page number 139, they have given one rivers of India map, but you should purchase only the outline map of India. Mark the map. Okay, near draw pannanum. Okay, amma, you should draw the line. Okay, write the name of the map. Okay, then next, plateau, then ranges, that and all everything. Present only the map, page number 133. Okay, 33, they have given all the ranges, Ladakh, Saskar, everything given. See the map and mark the places. See, afterwards, you should write the test in front of your parent, all the map places in one map only. Don't use two map. Okay, only you have used only one map. Should write all the places. You have correct it in front of your parent. Then enter the mark, or should write what the index. Okay, ma? Yeah, sent me. Okay, clear? Okay, now today we are going to study climate. Okay, last class up to altitude only studied. Now we are going to study distance from the sea. Okay, distance from the sea. See, a large area of India, especially the peninsular region, is not very far from the sea. Far from the sea, and this entire area has a clear maritime influence on climate. See, distance from the sea, கடலிலிருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு எப்படி இருக்குது. See, India is a peninsular country. What is my peninsula? 3 side water, 1 side land. இல்லையா? 3 சைடும் கடலால் சூழப்பட்டு ஒரு சைடு எப்படி இருக்குது? மலை நிலம். இல்லையா? is not very far from the sea. இந்தியா கடலிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை. இல்லையா? இதன் காரணமாக என்ன செய்யுது? முழுவதும் நிலமும் காலநிலை கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளது. கடல்சார் ஆதிக்கம்னா என்னது? கடல் பக்கம் இருக்கிறதுனால அதிகமான காற்று அங்கேருந்து வீசுது. ஓகேயா? This part of the country does not have very clearly marked winter and the temperature is equable almost throughout the year. எப்படி இருக்கும்? இது எப்படி இருக்குமா? The part of the country does not have very clearly marked winter. ஓகேயா? விண்டரும் அதேமாதிரி டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குமா? is equable almost throughout the country. சரி, சீரான வெப்பநிலையை எப்படி இருக்கும்? இப்பகுதியில் குளிர்காலம் குளிரற்று காணப்பட்டு வருடம் முழுவதும் எப்படி சீரான வெப்பநிலையை கொண்டு காணப்படுகிறது. சரியா? Areas of central
And North India experience much season variation temperature due to the absence of influence of sea. ஆனால் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குதா, வட இந்தியாவில் வெப்பநிலை எப்படி இருக்கா, மாறுபாடுகளோட காணப்படுகிறது. வெப்பநிலை அந்த சைடு ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் இங்கே வட இந்தியாவில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும், இங்கே எப்படி இருக்குமா, கொஞ்சம் ஓரளவு கம்மியாக இருக்கும். காரணம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சி. ஹியர் சம்மர்ஸ் ஆர் ஹாட் அண்ட் விண்டர்ஸ் ஆர் கோல்டு. எப்படி இருக்குமா, சம்மர் வந்து கடும் குளிராகவும், விண்டர் வந்து எப்படி இருக்கும், கடும் வெப்பநிலையாகவும் இருக்குது. த ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் அட் கொச்சி டஸ் நாட் எக்ஸீட் 30 degree as its location is on the coast. எப்படி இருக்குது, இதனால் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த 30 டிகிரி அளவு தான் எப்படி இருக்குதா கொச்சி. எந்த இடம் கொச்சின் எங்கே இருக்குது, கேரளாவில் இருக்குது. சரியா, அங்கே வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ தான் இருக்குமா, ஒரு சராசரி வெப்பம் எப்படி இருக்குமா, 30 டிகிரி தான் இருக்குமா, மிகாமல் இருக்கும். சரியா. ஸோ அட் சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 40 டிகிரி அட் டெல்லி. ஆனால் டெல்லியில் எப்படி இருக்குமா, சராசரி 40 டிகிரி இருக்குமா. சின்ஸ் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த இன்டீரியர் பார்ட். எது எங்கே இருக்குது, அது இன்டீரியர் பார்ட்டில் இருக்கிறனால அந்த 40 டிகிரி வருது. பட் அட் சேம் டைம் கொச்சினில் நியர் த ஹோஸ்டல் ஏரியாங்கிறனால அது கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது. ஏர் நியர் த ஹோஸ்ட் ஆஸ் மோர் மாய்ச்சர் அண்ட் கிரேட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ரிசிபிட்டேஷன். எப்படி இருக்குதா, அது அங்கே வந்து ஈரப்பதம் எப்படி இருக்குது, கடற்கரை பகுதியின் காற்றின் ஈரப்பதம் மிகுந்து காணப்படுவதால் அதன் அதிக மழை தரும் திறனை கொண்டு காணப்படுகிறது. சரியா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ஃபேக்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் கொல்கத்தா லொக்கேட்டட் நியர் த கோஸ்ட் இஸ் எவ்வளோ டிகிரி, சென்டிமீட்டர், 119 சென்டிமீட்டர். And it decreased to just 24 centimeter to Bikaner, which is located in the interior part. புரியுதுங்களா. கொல்கத்தா எங்கே இருக்குது, சீசோர் ஏரியா, நியர் தட் ஹோஸ்டல் ஏரியா பக்கத்தில் இருக்கிறனால எவ்வளோ டிகிரி சென்டிமீட்டர் மழை கிடைக்குது, 119 சென்டிமீட்டர் மழை கிடைக்குது. அதே பிக்கானேர் எங்கே இருக்குது, ராஜஸ்தானில் இருக்குது, அது இன்டீரியர் பார்ட்டில் உள்ளே இருக்கிறனால அங்கே வந்து எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது, 24 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் தான் கிடைக்குது. அப்போ இதுலேருந்து உனக்கு என்ன தெரியுது, நியர் த கோஸ்டல் ஏரியா தே கெட் மோர் விண்ட், isn't it, wind flowing from the coastal area, isn't it, so that they got more rainfall. Near the coastal area people are always getting rainfall, but at the same time interior part of the place they didn't get proper rainfall. கிடைக்கல, உள்ள பகுதியில் அதிக மழை கிடைக்கல. Okay, see the next one is monsoon wind. Okay, monsoon wind. The most dominant factor which affect the climate of India is monsoon winds. எப்படி இந்தியாவின் காலநிலை எப்படி பாதிக்கும் மிக முக்கிய காரணி பருவக்காற்று தான். சரியா. The sunrise are vertical over the central part of India during the mid-June. The summer season ends in India by the end of May. எப்படி இந்தியாவின் சூரியன் செங்குத்து கதிர்கள் எந்த மந்த், ஜூன் மந்த். புரியுதுங்களா. த சம்மர் சீசன் எண்ட்ஸ் இன் இந்தியா பை த எண்ட் ஆஃப் மே. எந்த மாதம் முடிகிறது, மே மாதம்தான் முடிகிறது. புரியுதுங்களா. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆன்செட் ஆஃப் சவுதர்ஸ் மான்சூன் பிரிங்ஸ் டவுன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த என்டையர் இந்தியா அண்ட் காசஸ் மாடரேட் டு ஹெவி ரெயின்ஃபால் இன் மெனி பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. என்ன செய்தான், எதனாலன்னா தென்மேற்கு பருவக்காற்று என்ன செய்யுது, சவுதர்ஸ் மான்சூன் வின்ஸ் என்ன செய்யுதான், தொடக்கத்தின் காரணமாக வெப்பநிலை என்ன செய்யுது, குறைந்து காணப்படுகிறது. இதனால் இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் என்ன செய்யுதான், மிதமான கனமழை கிடைக்கிறது. சரியா. ஓரளவு மாடரேட் டு ஹெவி ரெயின்ஃபால் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. சரியா. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஃப் நிலத்தோட்டம் எப்படி இருக்குது, ரிலீஃப் ஆஃப் இந்தியா has a great bearing on major elements of climate such as எதெல்லாம், temperature. What is my temperature, காலநிலை, வெப்பநிலை. சரியா. see then atmospheric pressure, வளிமண்டலுடைய அழுத்தம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் விண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, காற்றின் திசை. அடுத்து அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால், மழையின் அளவு. புதிய இது எல்லாமே பாதிக்கிறது. டியூரிங் த சவுதர்ஸ் மான்சூன் ஏரியாஸ் ஆன் த வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரிசீவ் ஹெவி ரெயின்ஃபால். நல்லா புரிஞ்சுக்க. இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா டியூரிங் த சவுதர்ஸ் மான்சூன், தென்மேற்கு பருவக்காற்று வரும்போது
வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னால் என்னது? மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பக்கத்தில் மேற்கு சரிவு பகுதியில் ரிசீவ் ஹெவி ரெயின்ஃபால். எப்படி இருக்குதான்? அதிக மழை கிடைக்கிறது. ஆன் தி contrary vast areas of Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu lies the rain shadow or leeward side. Rain shadow or leeward side of Western Ghats receive very little rainfall. நல்லா கேட்டுங்க. அந்த சைடு அதிக மழை கிடைக்குது. அதே சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு வரும்போது ரெயின் ஷேடோ ஏரியா ஆயிடுது. எதுக்குன்னா லீவார்டு சைடு ஆர் ரெயின் ஷேடோ மலை மறைவு பிரதேசம். நல்லா மைண்டில் செட் பண்ணிக்க. மலை மறைவு பிரதேசமாக மாறுது. அது அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் லீவார்டு சைடு ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். தே ஆர் கெட்டிங் வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால். சரியா? டியூரிங் திஸ் சீசன் மேங்களூர் லொக்கேட்டட் on the coastal area gets எவ்வளோ rainfall of about 280 cm. At same time Bangalore located leeward side receive only 50 cm rainfall. நல்ல மண்டல ஏரியா. See எப்படி மேங்களூர் எங்கே இருக்குது? நியர் த கோஸ்டல் ஏரியா பக்கத்தில் இருக்கிறனால 280 cm ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது. அதே மாதிரி பெங்களூர் லீவார்டு சைடு மலை மறை பிரதேசத்தில் இருக்கிறனால எவ்வளோ கிடைக்குதான்? ஒன்லி 50 cm ரெயின்ஃபால் தான் கிடைக்குதான். புரியுதுங்களா? அடுத்து ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னா என்னது? ஜெட் காற்றோட்டங்கள். சரியா? ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் த ஃபாஸ்ட் மூவிங் விண்ட்ஸ் ப்ளோயிங் இன் எ நேரோ ஜோன் இன் த அப்பர் அட்மாஸ்பியர். எப்படி கிடைக்குது? வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளின் குறுகிய பகுதி வேகமாக காற்றுகள் நகரும் போது என்னது? எப்படி ஆகுதான்? தட் இஸ் என்ன ஆகுது? அப்பர் அட்மாஸ்பியர். அக்கார்டிங் டு த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் தியரி, the onset southwest monsoon is driven by the shift or the subtropical westerly jet from the plains of India towards the Tibetan plateau. எந்த வழியாக வருது? டிபெட்டியன் பிளாட்டோ. நல்லா கேட்டுக்க. see jet streams are the fast moving winds. எப்படி ஆகுது? பயங்கர வேகமாக. அதனால தான் ஜெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? அந்த ஜெட்டு காற்றோட்டத்தின்படி என்னதுன்னா துணை அயன மேலே காற்றோட்டம் வட பெரும் சமவெளிகள் இருக்கு இல்லையா? எது பர்டிகுலராக எது? டிபெட்டியன் பிளாட்டோ இருக்கு இல்லையா? அது நோக்கி இடம்பெயர்வதால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று அங்கே என்ன செய்யுது? சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வின்ஸு உருவாகிறது. நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன். வாட் இஸ் மீன் பை மான்சூன்? the word monsoon has been derived from the Arabic word. எதுலேருந்து எடுத்துக்காங்க? Arabic. that is also one of the language மௌசிம் which means என்னது? சீசனல். வாட் இஸ் மை சீசன்? பருவகாலம். அந்தந்த நேரத்தில் அந்தந்த டைமில் கிடைக்குது. சரியா? எல்லா டைமும் நமக்கு இருக்காது இந்தியாவில். எப்பவும் ஆல்வேஸ் வி டிடன்ட் கெட் ரெயின்ஃபால் இல்லையா? பர்டிகுலர் சீசன் டைம் மட்டும்தான் வி ஆர் கெட் ரெயின்ஃபால். த meteorologists have developed a number of concepts about the origin of monsoon. என்ன செய்யுது? மெட்ராலஜிஸ்ட்னா யார்? வானிலை வல்லுநர்கள் பல கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க. சரியா? According to a dynamic concept, monsoon winds originate due to the seasonal migration of planetary winds and pressure belts following the position of the sun. என்ன செய்கிறாங்க? இது அந்தந்த டைமில் எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்கிறாங்க. இந்த கருத்து ஒவ்வொரு வல்லுநர்களும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வடகோள உச்ச கோடை காலத்தில் சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்கள் கடற்கரையின் மீது விழுகிறது. இதனால் வளிமண்டலுடைய அழுத்தம் எப்படி செய்தான்? வளிமண்டலம் மற்றும் அதனுடைய காற்று மண்டலங்கள் நோக்கி நகர்கிறது. புரியுதுங்களா? அப்படி நகரும்போது என்ன செய்தான்? டியூரிங் த சம்மர் solstice the sun rays falls vertically over the topic of cancer. எப்படி? டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் டைரெக்டாக அந்த ரேஸ் விழுது. therefore all the pressure and winds belt of the globe shift northwards. எப்படி போகுதான்? அதனால் அந்த காற்று திசை எது வழியாக போகுதா? நார்த்வர்ட்ஸ் வழியாக போகுது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா during the winter season the pressure and the wind belt shift southward thereby establishing என்ன ஆகுது? the north to east monsoon trade winds over the region. ஓகேயா? during the winter seasonல the pressure and the wind belts shift சவுத் வழியாக வருது.
தேர்பை எஸ்டாப்ளிஷிங் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். அதனால் என்ன வருது, நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் உருவாகுது. சச் சிஸ்டமேட்டிக் சேஞ்ச் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் பிளானட்டரி விண்ட் இஸ் நோன் அஸ் மான்சூன். இந்த மாதிரி காற்று வந்து என்னச்சு தென்மேற்கு வீசுவதால் என்ன ஆகுது, அதனுடைய டைரக்ஷன் பிளானட்டரி எப்படி இருக்குது, அப்பப்போ மாறி மாறி வருது. அந்த விண்ட் இஸ் நோன் அஸ் மான்சூன். சரிங்களா, வந்து திசை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, அதனுடைய திசைகளை மாற்றிக்கொண்டு வீசும் கோள் காற்றுகளை பருவ காற்றுகள்னே சொல்கிறோம். ஓகேயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீசன் வந்து டிவைட் 4 சீசன். வின்டர் சீசன் ஜான்வரி டு பிப்ரவரி, சம்மர் சீசன் என்னது மார்ச் டு மே, சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தென்மேற்கு பருவக்காற்று அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ரெய்னி சீசன் ஜூன் டு செப்டம்பர், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வடகிழக்கு பருவக்காற்று அது எப்படி அக்டோபர் டு டிசம்பர். சரியா. ஃபஸ்ட்டு வின்டர் சீசன். வாட் இஸ் மை வின்டர் சீசன், குளிர்காலம் இல்லையா. இந்த டியூரிங் த சீசன் வெர்டிக்கல் rays of the sun falls over tropic of Capricorn which is far away from India. எப்படி இருக்குது, அது வந்து செங்குத்து கதிர்கள் இந்தியாவின் வெகு தொலைவில் உள்ள மகரரேகை மீது செங்குத்தாக விழுகிறது. சரிங்களா. ஆனால் இந்தியா ரிசீவ் ஸ்லாண்டிங் சன்ரைஸ் which result low temperature. ஆனால் அதனால் என்ன ஆகுது, நம்ம டைரெக்டாக நம்ம இது மேலே விழாத்தனால என்னது டாப்பிக்காக கேப்ரிகான் அந்த சைடு விழுறதுனால அந்த ஸ்லாண்டிங் ரேஸ்னால் என்னது சரிவான சாய்வாக நம்ம எப்படி இது சாய்வான சூரிய கதிர்களை பெறுகிறதுனால குறைந்த வெப்பத்திற்கு காரணமாக உள்ளது. சரிங்களா. அதனால் குறைவாகவே வெப்பநிலை லோ டெம்பரேச்சர் ஆகுது. த கோல்டு வெதர் சீசன் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை கிளியர் ஃபைன் வெதர், லைட் நார்த்லி விண்ட்ஸ், low humidity and large day time variation of temperature. நல்லா கேட்டுக்க. இதனால் தெளிவான வானம் எப்படி இருக்குதா, வானம் வந்து தெளிவாக இருக்குது. ஃபைன் வெதர் சிறந்த எப்படி இருக்குதா வானிலை இருக்குது. அது லைட் லாத்ரி வின்ஸ் எப்படி மென்மையான வடகிழக்கு காற்றுகள். அதே மாதிரி லோ ஹியூமிடிட்டி குறைந்த ஈரப்பதம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிகுந்த தினசரி பகல் வேலை, பகல் நேர வெப்ப வேறுபாடுகள் காணப்படுகிறது. சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் காசஸ் ரெயின்ஃபால் இன் பஞ்சாப், ஹரியானா, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் ஸ்னோஃபால் இன் த ஹில்ஸ் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். நல்லா கேட்டுக்க. வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இது வந்து எந்த வழியாகுதுன்னா மெடிட்டரேனியன் சி வழியாக அந்த வின்ஸ் வந்து எங்கே வருதுன்னா நேராக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வழியாக வருது. ஓகேயா. அப்படி வரும்போது அந்த ஏரியாவில் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் காசஸ் ரெயின்ஃபால் இன் பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். சரியா. வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் என்னது, வெஸ்டர்ன்லேருந்து வருது காற்று, எங்கே வருது பஞ்சாப் ஹரியானா வழியாக வரும்போது அங்கே தே கெட் ரெயின்ஃபால். பட் அடுத்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வரும்போது தே கெட் வாட் லிட்டில் ரெயின்ஃபால், பட் தே டோன்ட் கெட் ப்ராப்பர் ரெயின்ஃபால், ஒன்லி தே கெட்டிங் ஸ்னோஃபால். சரியா. பனி தான் பெய்யுது அந்த இடத்துல. This rainfall is very useful for cultivation of winter wheat. வின்டர் சமயத்தில் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க என்னதான் வீட்டா, அதனால் அதுக்கு பேர் வின்டர் வீட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. அது நெக்ஸ்ட் சம்மர் சீசன். டியூரிங் சம்மர் த வெர்டிக்கல் ரேஸ் ஆஃப் த சன் ஃபால்ஸ் ஓவர் த பெனிசுலர் இந்தியா, ஹென்ஸ் தேர் இஸ் ஸ்டெடி இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த். எப்படி இருக்குது சம்மர் சீசனில் சூரியன் செங்குத்து கதிர்கள் இந்திய தீபகற்பத்தின் மீது விழும்போது வெப்பநிலை தெற்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கி அதிகரிக்கிறது. நல்லா பார்த்துங்க, அதிகரிக்கிறது. இட் இஸ் ப்ராக்டிகலி ஹாட் அண்ட் ட்ரை இன் த என்டையர் கண்ட்ரி இன் த இனிஷியல் பார்ட் ஆஃப் த சீசன். இதனால் என்ன ஆகுது, என்டையர் கண்ட்ரி எப்படி இது பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது. டியூரிங் தி சீசன் டெம்பரேச்சர் ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி அண்ட் பை ஏப்ரல் இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் சவுத் இந்தியா ரெக்கார்ட்ஸ் மீன் டெய்லி டெம்பரேச்சர் 30 to 35 டிகிரி. எப்படி இருக்குதான் தினசரி வெப்பநிலையே எப்படி வந்துட்டான் 30 to 35 டிகிரி. அது அளவுக்கு எப்படி இது ஹீட் ஆகுது. த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் கண்டிஷன் த விண்ட் blows from the southwest to northeast direction in Arabian Sea and Bay of Bengal. எப்படி இருக்குது வளிமண்டலத்தின் அழுத்த வேறுபாடு இருக்கிறனால அரபிக்கடல் அதாவது அரேபியன் சி, பே ஆஃப் பெங்கால் பகுதிகளில் காற்றானது தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது. சரியா. தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது. பிரிங் ப்ரீ மான்சூன் ஷோயர்ஸ் டு த வெஸ்ட் கோஸ்ட் டியூரிங் த மந்த் ஆஃப் மே. என்ன ஆகுதான் இதனால் இந்த காற்று மே மாதத்தின்
மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் முன்பருவமழை என்னது முன்னவாதாகவே மழை பெய்து தருகுது. சரியா? இதனால் therefore few thunders showers called mango showers. இதனால் அந்த சமயத்தில் என்னது இடியுடன் கூடிய மழை கொஞ்சம் பெய்யுது. அதனால் அதை என்ன செய்கிறாங்க, மேங்கோ ஷோயர்ஸ்னே சொல்கிறாங்க. which helps in quick ripening of mangoes along the coast of Kerala and Karnataka. இதனால் அந்த ஏரியாவில் என்ன செய்யுது, இடியுடன் கூட அந்த மழை பெய்யும் பொழுது கர்நாடகா அதே மாதிரி என்னது கர்நாடகாவும் இந்த பிளேஸ் அதே மாதிரி கேரளா சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதிகளில் மாங்காய்கள் என்ன செய்யுது விளைவதற்கு, அதாவது முதிர்ந்து விளைவதற்கு காரணமாக அமைகிறது. சரியா? நார்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் கால்பாக்சிஸ் ஆர் த லோக்கல் ஸ்டார்ம்ஸ் which thunder that blow from the north western part and rain lasting for short duration. ஏப்ரல் மாதம் இது சரி நார்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் அல்பாஸ்கிஸ் ஆர் த லோக்கல் ஸ்டாம்ஸ் என்னது ஏப்ரல் அண்ட் மே மாதத்தில் வடமேற்கு திசையிலிருந்து வீசும் தலக்காற்று நார்வெஸ்டர்ஸ் அல்லது கால்பைஷி என்று அழைக்கப்படுகிறது. புரியுதுங்களா? இது இட் அக்கோர்ஸ் ஓவர் த ஈஸ்டர்ன் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஓவர் பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அசாம் டியூரிங் த எந்த மந்த் ஏப்ரல் அண்ட் மே. தே அப்ரோச் த சிச்சுவேஷன் ஃப்ரம் த நார்த் வெஸ்டர்லி டைரக்ஷன். என்ன செய்தால் இந்த காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாம் இருக்குல்லையா, அசாம், இங்கே இடியுடன் கூடிய குறுகிய கால மழை பெய்யுது. புரியுதுங்களா? ஷார்ட் டியூரேஷன். ஓகேயா? அது பார்த்தீங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஆர் ரெய்னி சீசன். சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னா என்னது தென்மேற்கு பருவக்காற்று அல்லது என்னது ரெய்னி சீசன். இந்த ரெய்னி சீசன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இஸ் த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கிளைமேட். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு அதிக மழையே கிடைக்கிறது. த onset of the southwest monsoon take place normally over the southern tip of the country. எப்படி இருக்குதா இதனுடைய பொதுவாக சதர்ன் டிப்னா எந்த இடம், தெற்கு பகுதி. ஓகேயா? இந்த மந்த் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் advance along the Konkan coast in the early June and covers the whole country 15th July. இந்த பருவக்காற்று ஜூன் வாரத்தின் இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியில் தொடங்கி கொங்கன் கோஸ்ட் பகுதி இருக்கு இல்லையா, ஜூன் அதோடைய 2வது வாரத்தில் ஜூலை 15 அனைத்து இந்திய பகுதிகளில் முன்னேறுகிறது. புரியுதுங்களா? இந்த மான்சூனை என்ன சொல்கிறாங்க, குளோபல் பினாமினா லைக் எல் நினோ என்ன சொல்கிறாங்க, குளோபல் பினாமினா என் நினோ சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா prior to the onset of the southwest monsoon the temperature in North India reaches up to 46 degree Celsius. தென்மேற்கு பருவக்காற்று தொடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலையானது எப்படி இருக்குதா 46 டிகிரி கூடிகிட்டே இருக்குது. த சடன் அப்ரோச் ஆஃப் த மான்சூன் வின்ஸ் ஓவர் சவுத் இந்தியா வித் லைட்டனிங் அண்ட் தண்டரிங் இஸ் டர்ன்ட் அஸ் என்னது பிரேக் ஆர் போஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன். தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பருவமழை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேயா? த சடன் அப்ரோச் ஆஃப் த மான்சூன் வின்ஸ் ஓவர் த சவுத் இந்தியா அண்ட் லைட்டனிங் அண்ட் தண்டரிங் எப்படி இருக்குதா மின்னலுடன் கூடிய இடி முழக்கம். சரியா? இடி முழக்கத்தோட மழை பெய்யறதுனால அதை என்ன சொல்கிறாங்க, பர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன், பருவமழை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா two branches what are the two branches, Arabian Sea and Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch of southwest monsoon gives heavy rainfall to the west coast of the India as it is located in the windward side of the western Ghats. நல்லா கேட்டுங்க. இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் 2 கிளை அது அரபிக் கடல். ஓகே, அதாவது அரேபியன் சி. ரெயின்ஃபால் எந்த இடத்துலனா வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா. வெஸ்டர்ன் சைடுனா உனக்கு தெரியும், எந்த சைடு, கேரளா சைடு. லொக்கேட்டட் விண்ட்வார்டு சைடு. வாட் இஸ் மை விண்ட்வார்டு சைடு? விண்ட்வார்டு சைடுனா மழை பொழியும் பகுதி. ஓகே, மழை பொழியும் பகுதி. அதை என்ன சொல்கிறாங்க, விண்ட்வார்டு சைடுங்கிறாங்க. எந்த இடத்துல இருக்குது, வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்குது. The other part which advanced towards north to obstruct the Himalayan mountain
and result heavy rainfall in north. என்ன செய்யுது, அது அடுத்து அந்த காற்று அப்படியே போய் ஹிமாலயன் மவுண்டன் இது போகும்போது அங்கே என்னது தடுக்கப்பட்டு அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே அதிக மழையை கிடைக்கிறது. As the Aravalli mountain is located parallel to the wind direction, Rajasthan and west part do not get much rainfall from the branch. ஆனால் அந்த காற்று அடுத்து எப்படி போகுதான், ராஜஸ்தான் வருது. ராஜஸ்தானில் ஆரவல்லி மலைத்தொடர், அதாவது ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இருக்குது. அங்கே போகும்போது என்ன செய்யுது, அந்த காற்று அந்த அடுத்த சைடுக்கு போகாமல் தடுக்கும்போது என்ன செய்யுது, அந்த சைடு மட்டும் மழை பெய்யுது, அதுக்கு அடுத்த சைடு ரொம்ப மழை பெய்யாமல் போகுது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா அண்ட் மியன்மார். எந்த வழியாக போகுது, நார்த் ஈஸ்ட்னா உனக்கு தெரியும் எந்த சைடு, கொல்கத்தா, அசாம். அடுத்து என்ன இருக்குது, என்னது நாகாலாந்து அந்த ஏரியா, சரியா, மியன்மார் அந்த ஏரியா. திஸ் wind is topped by a chain mountain, namely Garo, Ghazi, Jainta, mainly responsible for the heaviest rainfall causes Mausdam, located in Meghalaya. எப்படி அந்த ஏரியாவில் நல்லா புரிஞ்சுக்க, பே ஆஃப் பெங்கால் வழியாக அப்படியே அடுத்து என்னது மியான்மார் இருக்குது, அது வழியாக அசாம், நாகாலாண்டில் இருக்குல்லையா, அந்த சைடில் நிறைய ஹில்ஸ் இருக்குது. என்ன ஹில்ஸ் எல்லாம், காசி, ஜெயின்டா ஹில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த வழியாக என்ன செய்யுது, மவுஸ்ரம், அது எங்கே இருக்குன்னா சிரப்பூஞ்சி பக்கத்தில் இருக்குது, மேகாலயாவில் இருக்குது. அங்கே கெட்டிங் மோர் ரெயின்ஃபால், நிறைய மழை, ஹெவி ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிறது. லேட்டர் ஆன் திஸ் wind travel towards west, எப்படி வருது, வெஸ்ட் வழியாக வருது, which results a decrease in rainfall from the east to west. ஆனால் இன்னும் தள்ளி வரும்போது மழை குறைவாகவே கிடைக்கிறது. ஓவரால் 75% of the Indian rainfall is received from this monsoon. ஆனால் அது மேலே வர என்னது, மழை குறைவாகவே கிடைக்கிறது. ஓகேயா. அடுத்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சீசன். The southwest monsoon bring to retreat from North India by the end of September due to the southward shifted pressure belt. நல்லா கேட்டுங்க. அடுத்து செப்டம்பர் மாதம் இருக்கு இல்லையா, செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த மண்டலமானது புவியின் தெற்கு நோக்கி நகர ஆரம்பிப்பதால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று பின்னடையும் பருவக்காற்றாக நிலப்பகுதியிலிருந்து இப்படி பே ஆஃப் பெங்கால் வழியாக என்ன செய்யுது, வீசுகிறது. சரிங்களா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த சவுதர்ஸ் மான்சூன் விண்ட் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் இந்தியா லேண்ட் மாஸ் அண்ட் ப்ளோஸ் டுவர்ட்ஸ் பே ஆஃப் பெங்கால். எது வழியாக போகுதா, பே ஆஃப் பெங்கால் வழியாக வீசுகிறது. ஓகேயா. ஸோ த coriolis forces deflects these winds and make it blow from northeast. எந்த வழியாக வருது, blow from northeast வழியாகிறது. Hence it is known as northeast monsoon, otherwise called as என்னது, போஸ்ட் மான்சூன் சீசன். என்ன சொல்கிறாங்க, போஸ்ட் மான்சூன் சீசன். இதை என்ன சொல்கிறாங்க, வடகிழக்கு பருவக்காற்று என்று சொல்கிறாங்க. புரியுதுங்களா, போஸ்ட் மான்சூன் சீசன் சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் சம் பார்ட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் கர்நாடகா ரிசீவ் ரெயின்ஃபால் டியூரிங் த சீசன். நல்லா கேட்டுங்க. அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் எந்த ஏரியாவில் அதிக மழை கிடைக்கிறதுனா தமிழ்நாட்டில், ஆந்திர பிரதேஷில், கர்நாடகாவில். சரியா. டியூ டு ஸ்டார்ம்ஸ் ஃபார்மிங் இன் த பே ஆஃப் பெங்கால். அங்கே என்ன ஆகுது, இல்லை ஸ்டார்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அதனால் அந்த இடங்கள்லாம் அதிக மழை கிடைக்கிறது. சரியா. உட்பகுதிகளில் அதிக லார்ஜ் ஸ்கேல் loses its life and property due to occur due to heavy rainfall. இதனால் இந்த ஏரியாக்கெல்லாம் அதிக மழை கிடைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய லாஸ் ஆகுது, லைஃப், அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது. புரியுதுங்களா. ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ், எப்படி பலத்த காற்று வருது, ஸ்டார்ம்ஸ் சர்ச் த கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ், அந்த ஏரியாவில் கோஸ்டல் ஏரியாலே எல்லாத்தையும் அழிச்சு மரம் அது இதெல்லாம் என்ன செய்யுது, உடச்சி இல்லாமல் ஆக்குது. இதனால் அந்த ரெயின்ஃபால் நம்மளுக்கு நல்ல யூஸ் ஆகவே இருக்க மாட்டாங்குது. காரணம் என்னென்னா இது எல்லாம் அழிவை தான் ஏற்படுத்துது. ஓகேயா. த டே டைம் டெம்பரேச்சர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபாலிங் ஷார்ப்லி ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. இதனால் என்னது, நாடு முழுவதுமே பகல் நேர வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைகிறது. சரிங்களா. ஓகேம்மா. இன்றைக்கி டுடே த கிளாஸ் இஸ் ஓவர். நல்லா புரிஞ்சுக்க. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் ஐ ஹவ் given the homework also. Please study and write only one page only enough. All listen very carefully. Should write within one page. Only one page answer இருக்கணும். You have corrected yourself and enter the mark. At same time you have get sign from your parents. Should enter the mark in the index side also. Should draw test. You should write test. What map test also. Okay, yeah.
ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா.